ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അനൂപ് സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Distinguished guests and esteemed colleagues, a warm welcome to this joyous occasion as we gather to celebrate the 10th anniversary of Kokuri Laparoscopic and IVF Clinic. 5 years back, I stood on this very stage, and I can say that in these years, the clinic has been a beacon of hope and a helping hand for countless families on the journey towards parenthood. We recognize the lives touched, the strides made, and the unwavering commitment of the dedicated people behind this noble venture. We also commend and dedicate another decade of making dreams come true for those who seek that precious gift every human can seek to want, the gift of life. As we celebrate this achievement, we are proud to have in our midst some very eminent personalities who add so much significance to this event. We are privileged to have as our chief guest Dr. Beena Philip, the Honorable Mayor of Calicut. Being a teacher needs no introduction and is always in the forefront of promoting equality and inclusion to everybody in the society. It is with immense pleasure that I welcome you, ma'am, to this celebration. It's an honor to have with us Dr. Jyoti R. Chandran, HOD of Department of Gynecology and Obstetrics, Medical College, Calicut. She has been a steadfast mentor and our guide, and it is only fitting that we get to share our success with her amongst us. It is with gratitude that I welcome you, Doctor, to this wonderful occasion. I also invite Dr. Raju Balram, President of IMA Calicut, to this function. He has constantly been a pillar of support for all of our endeavors, and we are happy to share our success with him. Welcome, Doctor. I would like to extend a warm welcome in no small measure to Advocate Janardhanan PK, Director Kokuri Clinic, who is the backbone of our financial management. Dr. Bhavin Balakrishnan, Senior Consultant, is a huge influence to our establishment, and we are so happy that you are with us today. Welcome, Doctor. I welcome Mr. Haridas, Director Kokuri Clinic, to the stage. On this momentous occasion, our Director, Dr. Shivadas, needs no special mention. However, from a personal perspective, I consider it as a privilege to be associated with him and his institution and celebrate in his vision. This day would not have been possible without the support of all of you present here. We thank you all for accepting our invite and blessing us with your presence. We welcome all our well-wishers and contributors who have in small measure helped us on this journey. Welcome everyone. Thank you and have a lovely evening. Thank you very much, sir, for your warm words of welcome. May I now invite the navigator of this flagship, Managing Director and Chief Consultant of Kokuri Clinic, Dr. Shivadas, sir, for the presidential address. Sir, please. Adarniya Mayor, Dr. Beena Philip, Dr. Jyoti R. Chandran, HOD, Department of Gynecology, Calicut Medical College, Dr. Raju Balram, President, IMA Calicut, Dr. Bhavin Balakrishnan, Senior Consultant, Kokuri Clinic, Partner Directors, Haridas and Janardhanan. സദസ്സിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, കോക്കുരി കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഇന്ന് കോക്കുരി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ 10ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ 10 വർഷം തികച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ 2013 ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമായി പൊറ്റമ്മലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. കുറച്ചു കാലം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി 2017 നമ്മൾ പുതിയ സെൻറ്റർ മലപ്പറമ്പയിലുള്ള സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ മാറ്റം. മലപ്പറമ്പയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് സെൻറ്ററായി മാറി. കൊക്കൂരി ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കെയർ, IVF ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ബേസിക്കലി വന്ധ്യത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയും സ്ത്രീകളുടെ താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയകളും ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലിനിക്കിലെ പ്രധാനമായ ചികിത്സാ രീതികൾ. ഈ 10 വർഷം കൊണ്ട് വളരെ എളിമയോടെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ നോർത്ത് മലബാറിലെ ഒരു എന്തുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറാൻ സാധിച്ചു എന്നത്. അത് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെയും എൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങളുടെയും ഒരു നേട്ടവും ഒരു ഭാഗ്യവുമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. കൊക്കൂരി എന്ന പേര് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മാഡം ചോദിക്കണ്ടായി. ഞാൻ മാഡത്തിനെ ബീന മാഡത്തിനെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവർക്കായി ഞാൻ പറയട്ടെ. എൻ്റെ വീട്ടുപേരാണ് കൊക്കൂരി എന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടുപേരാണ്. എൻ്റെ പേര് DK ശിവദാസ്. അതിലെ വിളക്കുപാടത്ത് കൊക്കൂരിയിലെ കൊക്കൂരിയാണ് ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരായി എടുത്തത്. അത് നല്ലൊരു പേരായി എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അമ്മയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചു. അമ്മയുടെയും കൂടെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടെ അമ്മയുടെ വീട്ടുപേരാണ് അത് എടുത്ത് അങ്ങനെ പേരിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 വർഷമായി. 2019 5ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ വേർപാട് ഒരു വേദനയായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച, ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് അമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ, കഠിനാധ്വാനം, ആത്മാർത്ഥത, ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്താൻ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കൂരി ക്ലിനിക്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അത് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വന്ധ്യത ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വരുന്ന, അതും പ്രയാസപ്പെട്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങളിലും മനുഷ്യന് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും യുവത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെയാണ് വന്ധ്യത ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ യുവാക്കളിൽ യുവതികളിലും വേറെ പല രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാവും. അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സമ്പാദ്യം, അവരുടെ ജോലി, അവരുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പലരും അവരുടെ
മാനസിക വളർച്ച പോലും പൂർണ്ണമായി എത്താത്ത ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ വന്ധ്യത ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വന്ധ്യത ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വന്ധ്യതയുടെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രയാസത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ആ ഒരു എമ്പതി, ആ ആർദ്രത, ആ സ്നേഹം അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ചികിത്സയായാലും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 100% വിജയകരമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതി അല്ലല്ലോ. ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നമ്മുടെ സെന്ററിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും IVF പോലും നമുക്ക് 100% വിജയസാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ചികിത്സയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്യാനും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിലേക്കും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മളോട് ഒരു സ്നേഹം കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരും നമ്മളോട് അതവർ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രയാസം എന്താണ്. കാരണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായി പല പേഷ്യൻസും വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് പോകുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറാറുണ്ട്. പലരും നമ്മളുടെ ചടങ്ങുകളിലേക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ സന്തോഷത്തോടെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ കൂക്കുരിയിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ 10ാം വർഷത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, വളരെ കൃതാർത്ഥനാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഇനിയും ഭാവിയിലും നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂക്കുരി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഭദ്രദീപം കൊടുത്ത് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ഡോക്ടർ വീണ മാഡത്തെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശിവദാസ്, കൂക്കുരിയുടെ പേര് മുതൽ 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വരെയുള്ളതിന് ചെറിയ ഒരു വിവരണം. എന്തുകൊണ്ട് 10 വർഷം തികയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ സന്തോഷപൂർവ്വം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സേവനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓരോ ഘടകങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, അമ്മ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കുട്ടിയിരുന്നതല്ല, ശ്രീനാഥ് എല്ലാ കഴിവും കൊണ്ട് ജനിച്ചതുമല്ല, ഇതിനൊക്കെയോ കിട്ടിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മയുടെ ആ സ്വാധീനം
വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൽ എത്രമാത്രം സഹായിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുക്കൂരി ഫാമിലിയുമായി നേരിട്ടും അല്പം ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളവരാണ് ഈ വേദിയിലും ഈ സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദശരഥം മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ മറക്കൂല. നമ്മുടെ സിനിമ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം വളരെ പുതിയതായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ലളിതയുടെ ആത്മകഥാംശമുള്ള അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിച്ചു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വായിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിമേ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഓരോ അന്നത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വളരെ വേഗത്തിലല്ല. കുട്ടികൾ തനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും സന്തോഷം അഭിനയിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കുട്ടി കരഞ്ഞു. കുട്ടി തൻ്റേതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരോടും പറയരുത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വായിച്ച് ഞാനൊന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അനവധ്യ ദുഃഖമാണ്. സന്തതികളില്ലാതെ മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്ന് ഒരു കാലത്ത് സംസ്കാരം നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാത്തത് നന്നായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. ഉണ്ടായവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. ഒന്നെനിക്കറിയാം, പ്രകൃതി തന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിറ്റ് ആണ്, ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അത് പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യം. അപ്പൊ അതൊരു പ്രകൃതിദത്തമായ മനുഷ്യന്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മക്കളുണ്ടാവാനും അവരെ തലോലിക്കാനും അവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും. ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷികളും മീനുകളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്. മീൻ വായൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുട്ടി മീനുകളൊക്കെ അമ്മമാരുടെ വായൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുക എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വിചിത്രമായ രീതിയിൽ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അച്ഛനും അമ്മയും, ചിലയിടത്ത് അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ചീറ്റനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പണ്ട് കരച്ചിൽ വരും. ഞാൻ വിചാരിക്കും അത് കരഞ്ഞിട്ടാണോ അതിൻ്റെ കണ്ണിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണീർപ്പാട് ഇങ്ങനെ കറുപ്പ് നിറത്തിലായത്. ചീറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അച്ഛനുണ്ടാവില്ല, അമ്മ മാത്രമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. ഡിസ്കവറി ചാനലിലും ആനിമൽ പ്ലാനറ്റിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ പോലെ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനിക്കത് കാണുമ്പോഴേ സങ്കടം വരുമായിരുന്നു. അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. ഹെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഹെയിന ഇപ്പുറത്ത് കൂടി വരും. അച്ഛനില്ലാത്ത ദുഃഖം. സിംഹങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒരു കാരണവരിങ്ങനെ വലിയ ആളായിട്ട് മൊത്തം കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചീറ്റ എന്ന ഒരു വംശം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരമ്മ മാത്രം പോറ്റുന്ന രീതിയിലാവും. ചില പക്ഷിയാണെങ്കിൽ അടയിരിക്കുന്നത് അച്ഛനാണ്, അമ്മ തീറ്റ കൊടുക്കും. ചിലയിടത്ത് അമ്മ അടയിരുന്ന് അച്ഛൻ തീറ്റ. എന്തൊക്കെ വിചിത്ര ജാതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി. ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, പെറ്റുപെരുകുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രകൃതികാലുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തെ, അതിനെ ആ യൗവനത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. 2 കുട്ടികളുണ്ട്, പ്രസവം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയാലും 3ാമത് ഗർഭിണിയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും അമ്മമാർ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. പാസ്റ്റൻസ് ആണ്. എനിക്ക് പ്രസന്റൻസ് അറിയില്ല, ഐ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതെനിക്കത് ഡോക്ടറൊക്കെ പറയണം. ചെറുപ്പം ആൾക്കാർ വരുന്നു. എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ കുട്ടികൾ വേണ്ട. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കുട്ടികളെ ഒരു 9 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു അമ്മയാണ്. നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് 2 കുട്ടികളുടെ മേലെ ഉണ്ടായാൽ അത് സർക്കാരിന്, ഭയങ്കര പോപ്പുലേഷനുള്ള ഈ നാടിന് അത് ശാപമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ 2 നിർത്താം എന്ന് കരുതി നിർത്തിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ മോർ ചിൽഡ്രൻ. ഇത്തിരി പറയുന്നതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ 2 കുട്ടിയെ നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി അപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി. സേഫ് പീരീഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അൺസേഫ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്
നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. എന്നിട്ടും ഏത് നിമിഷം ഒരു ഓവത്തിന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വരാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശാസ്ത്രം. അങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രമേൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ലോകം മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലേ ഇല്ല എന്നിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. നമ്മൾ പറയും പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി, ഫ്രീക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഒരു ഫ്രീക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണോ മക്കള് വേണ്ട, കുട്ടി വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദം അയാൾക്ക് അലർജിയാണ്. ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരിക്കൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഈന്ന് വിളിച്ചു. അയാൾ അപ്പം തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം വിട്ടു. വേറെ പൈസ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്സ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ കുറെ കാലം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇന്നെ ഒരു കുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി വരുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം എതിരെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം. നമുക്ക് ആകാശം കാണണ്ട, വിറക്കണ്ട, മഴ കാണണ്ട, മഞ്ഞ് വേണ്ട, അല്ലേ? അതിലെല്ലാം പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം കോഫ് വരും, ജിലാപ്പ് വരും. എനിക്ക് മഞ്ഞ് കൊണ്ടത് കൊണ്ട് ഗോൾഡ് വന്നു, മഴ തുള്ളി അല്പം വീണത് കൊണ്ട് ഗോൾഡ് വന്നു, വെയിലധികം കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിറക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ വേഗം തട്ടിപ്പോകുക. അപ്പം നമുക്ക് ഗോൾഡ് വരും, ജലദോഷം വരും, പനി വരും. അത്രമാത്രം പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. മഴക്കാർ വരുന്നതും മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നതും, എവിടെയാണ് മഴക്കാറ്, എന്ത് കളറാണ് മഴക്കാറ്, മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ AC കൂടി വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറങ്ങുന്നില്ല, എല്ലാവരും അകത്ത് തന്നെ കൂടും. അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോണുണ്ട്, TV ഉണ്ട്, ഹോം തിയേറ്ററുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ, നൈസർഗികമായ, പ്രകൃതിദത്തമായ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യവുമുള്ള ഒരു വിഡ്ഢി ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ കുട്ടിയോട് വേണ്ട എന്ന് പുതിയ തലമുറ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്ക് നമസ്തേ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അവർ ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം കുട്ടിയെ ഒരു കോട്ടൺ വസ്ത്രം ഉടുപ്പിച്ച് എത്ര പേര് കാണും എന്ന് വെക്കും. ഒരു ഖാദിയിലെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് തുന്നി ഉടുപ്പിക്കുകയോ ഒരു ഉടുപ്പ് തുന്നിച്ച് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. കുറേ കുപ്പായങ്ങൾ ഭയങ്കര അകത്തൊക്കെ ഇടുന്നതൊക്കെ പുകഞ്ഞിട്ട് ആ മക്കള് പാവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുപ്പായം മക്കൾ ഇടിയിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു കാലവും ഊരാത്ത ഒരു സാമാനം വലിച്ചു കയറ്റി കുട്ടികളെ നടത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയൊന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. അതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നൈസർഗികമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയും അനുവദിക്കാതെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടിയൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതോ വയറ്റുന്നു പോകുന്നതോ മഹാപാപോ ലോകത്തിൽ 9ാമത്തെ അത്ഭുതം എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും വിളിച്ചു കൂടും. അയ്യോ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ചു, എന്തിപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത്ര കാര്യം? ഇത്തിരി മൂത്രം, പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത് ഉണ്ണി മൂത്രം പുണ്യാഹെന്നാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലേ ആൾക്കാർ മൂത്രത്തിന് അലർജി ആയിട്ട് കാണാതാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് അതിന് പല പല കാരണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കൊരു നാണക്കേടാണ്. കുട്ടി ആരുടെങ്കിലും മുമ്പിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ നാണക്കേട് പോലെയാണ്. എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ ഭീകരാവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണോ കാണണം, അയ്യോ എന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചിട്ട്. അതിൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടി ഒരു 4-5 വയസ്സുകാരൻ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും. ഇവരൊക്കെ നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരും, കാരണം അവർ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. കോട്ടയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അവൻ ഇതുപോലെ കക്കൂസിൽ പോവാതെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരിതുപോലെ ചീത്ത പറയും. അവന് ഭയങ്കര ചീത്തയാണ്. കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു സ്വാധീനം. എന്നേക്കാൾ 7 വയസ്സ് മൂത്തായ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശീലമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ശീലം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉടുത്ത തുണിയിൽ കാര്യം സാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്
അതുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ പുറത്തു വന്നാൽ ഇത് നിറയെ ബാക്ടീരിയകളാവുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ആദരാവയവങ്ങളെ കൂടെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്തത്ര പൊങ്ങച്ചം കയറുന്ന മലയാളികൾ. പ്രകൃതിയിൽ നകന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതെ അനുകരണ ഭ്രമം കൊണ്ട് മനുഷ്യരല്ലാതായി തീരുന്ന ഈ തലമുറയിൽ ഇനി എന്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ? നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോ തള്ളാരുടെ മുഴുവൻ വിചാരം എന്താണെന്നറിയോ? താൻ എങ്ങനെ സുന്ദരിയായി വസ്ത്രം ധരിക്കണം. അങ്ങനെ അവരൊരു 1-2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് കുപ്പായെല്ലാം. ഞാൻ കാര്യം പറയാണ്, ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പക്ഷെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. പക്ഷെ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും കാണുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി യാതൊരു സൗകര്യവും കുട്ടിക്കില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പായങ്ങളൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ച് വേണ്ടാത്തൊക്കെ അവിടെ കാലുമലും അവിടെയൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി കുട്ടിയെ ചെരുപ്പ് മാത്രം പോരാ സോക്സ് അടക്കം ഇടിയിപ്പിച്ച് എന്തൊരു കഷ്ടം തന്നെ. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കുട്ടിയെ എടുക്കും. എന്നിട്ടോ കുട്ടിക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കാനുള്ളതും ചിലപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. ഒല കൊടുക്കാൻ മടിയാണ് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഈ വാങ്ങുന്ന വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അതിന്റെ വായിൽ കയറ്റും. അതിനോട് മിണ്ടോ? അതിരുന്ന് പലതും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കുരങ്ങനെ പോലെ പറയുണ്ടാവും. അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിൽ കയറിയാണ്. എത്ര പേരെയാ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്റെ മോൻ കുട്ടി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് നന്നായി. കാരണം അവന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ അവൻ പറയണം ഞാൻ ചിലവെന്ന് അവർ കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അമ്മ നോക്കി തരണം. അമ്മ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ അമ്മ ചിലപ്പോ വേഗം മരിച്ചു പോകുന്ന എനിക്ക് നന്നാവും. അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തിട്ട് മതിയായി. അയ്യോ അമ്മ മരിക്കരുത്, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അമ്മ ജീവിക്കണം. ചെറുതാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനും അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനും. അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് പോയതാണ്. എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അമ്മയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാറി ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം, അനവധ്യ ദുഃഖം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുക്കൂരി പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ടത്. പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ത്രീകളുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറിയ സമയത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയാണ് കോയമ്പത്തൂരെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്. കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ടും ഒരു 15-20 വർഷം മുമ്പാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഗുരുമാല നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുട്ടിയെ ആൾക്കാർ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആശുപത്രിക്കാർ കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയാണോ ഇനി വേറെ വല്ലതുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. 3 പെൺകുട്ടികളുള്ള ഒരു കുടുംബം 4ാമതൊരു പെൺകുട്ടിയെ കൂടി ദത്തെടുത്തിരിക്കും. അങ്ങനെ വിചിത്രമായി തോന്നി എനിക്ക് ആ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ. പാലക്കാട്ടൊന്നും എല്ലാവരും അവരൊക്കെ ഈ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ദത്തെടുത്ത് വളർത്തുന്നവര്. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സർവ്വസാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന്റെ വികാസം, വലിയ പഠിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പത്രാസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം പലർക്കുമില്ല. പലർക്കും, എല്ലാവരും ഞാൻ പറയില്ല. കുഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്താൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈശ്വരൻ്റെതാണെങ്കിൽ, ഈശ്വരന്റെ വരദാനമാണ് മക്കളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിക്കൂടാ? രോഗമുള്ള കുഞ്ഞാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളർത്തിയ ടീച്ചറെ എനിക്കറിയാം. രോഗമുള്ള കുട്ടി കയ്യിലില്ല, എന്നിട്ട് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിയവരെ അറിയാം. കുട്ടികളില്ലാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരു വിചിത്ര സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറി. ആ കുട്ടിക്ക് 7 വയസ്സായപ്പോൾ സ്വന്തം കുട്ടി ഉണ്ടായി. സ്വന്തം കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അച്ഛന് പിന്നെ ആ മൂത്ത കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ല, അതിനെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർത്തണം. അമ്മ പറയുന്നത് എനിക്ക് 2ാമതൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ലാളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം ആ കുട്ടിയോട്, അച്ഛൻ അത്ര സ്നേഹമില്ല. തിരിച്ചു ഈ കോഴിക്കോട് നടന്ന കഥ. ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് മക്കളില്ലാതെ വയസ്സുകാലത്ത് ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. അച്ഛൻ മരിക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൾ ഒരിക്കലും അറിയരുത് അവൾ എൻ്റെ മോളല്ലാന്ന്. നീ അവളോട് പറയണം എനിക്ക് വേറൊരു സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചതാണ് എൻ്റെ മോളെന്ന് നീ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ അങ്കിള് മരിച്ചു പോയത്. ഷീസ് എ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയുണ്ടാവും അമ്മോളുണ്ടായിരുന്നത്. എനിവേ ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ വിചിത്രമാണ് ഈ ലോകം. മക്കളെ സ്വന്തം കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ. ദത്തെടുത്ത കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സായപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായ അധ്യാപകൻ, അതും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായതാണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേർ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലേക്കാണ് കുക്കൂരി വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുന്നു 10 വർഷമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനവധ്യ ദുഃഖത്തിന് ശമനം വരുത്താൻ കുക്കൂരി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്. ഞാൻ കുക്കൂരിയുടെ ഭാഗത്താണ്. ഹൃദയാലുള്ള മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം. മകൾ ഗർഭിണിയാണ്, രണ്ടാമതും എന്നറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദം എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അമ്മ ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്തിനാ മീന് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി? വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. പ്രായം എന്നോ ഒന്നും അതിന് ബന്ധമില്ലല്ലോ. പഴയ തലമുറ എന്ന് അതിനേക്കാൾ 7 വയസ്സ് മൂത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവാറുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും സമീപനം ഓരോ രീതിയിലാണ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടോ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. നേരല്ലേ? എന്തൊക്കെയപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ച് മൂർഖമാവനെ കൊണ്ട് കൊത്തി കൊല്ലിക്കുന്ന കഥ വരെ കേൾക്കുകയാണ്. ദൈവമേ, പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചത്? പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലബാറുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വിഷമമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് കേട്ട കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഡോക്ടർമാര് പോലും പണം കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കഥകളൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഒരാൾ പോലും പണം ഇത്ര കിട്ടണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു പെണ്ണ് 3 ആങ്ങളമാരായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 3 ചെറുക്കന്മാരോട് ഞാൻ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കില്ല, അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളോട്. എൻ്റെ മകൾക്കോട്ട് കൊടുക്കുകയില്ല. ആരെങ്കിലും സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ കടക്കട പുറത്തു പടിക്ക് പുറത്തു ഞാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛന് ജനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുക വാങ്ങുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, ചില കുടുംബങ്ങളിലൊന്നും തെക്കരൊക്കെയാണ് ഒറിജിനെങ്കിലും അതിനെ വളരെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ വിശേഷത്തിനാണ് ഞാനൊക്കെ വരുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തെക്കുള്ള ഈ സ്ത്രീധനം എന്ന പിശാച് അത് വടക്കിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വടക്കിന്റെ സൗഹൃദത്തിനും സമാധാനത്തിനും പ്രധാന കാരണം, വിശാല മനസ്കതയ്ക്കും പ്രധാന കാരണം, നമ്മൾ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണം ഈ സ്ത്രീധന പിശാച് ഇവിടെ വരാത്തോണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊരു ആങ്ങള പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും അവൻ ടിക്കറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് പോകില്ല കോഴിക്കോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. എപ്പോഴും തിങ്ങിയ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറി തൂങ്ങി പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകും. ആ പൈസ ലാഭിച്ചു വേണം പെങ്ങൾക്ക് 100 പവനോ 75 പവനോ കൊടുത്ത് പിന്നെ വേറെ പണവും കൊടുത്തൊരു പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടാൻ. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു മൂത്ത മരുമകൾക്ക് 75 പവൻ കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ മരുമകളായി 100 കൊണ്ടുവന്നു. നീ കണ്ടില്ലേടി, കണ്ടോ എന്റെ ചെറുക്കൻ എന്ത് കിട്ടിയെന്ന്? നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് പോയി ചോദിച്ചു. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര തരത്തിൽ അത് അവരുടെ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജിയാണ്. അവരുടെ മനസ്സ് എത്ര പുരോഗമനായാലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ളവർ അല്ലാതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഇത്രമേൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും പങ്കുവെക്കലും. നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നു, ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ ഉടുപ്പ് വാങ്ങുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ ചെരുപ്പ്, അത് വേറെ പ്രത്യേകതയാണ്, കോഴിക്കോട് വാങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെയൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. ഈ നിത്യയിൽ ഇനിയിപ്പോ കുറെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കളിയാക്കും. അതുകൊണ്ട് 2 കുട്ടിയൊക്കെ വേണം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് കൂട്ട് വേണ്ടേ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി അരക്കുട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയും. അരക്കുട്ടി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 40 വയസ്സാവുന്ന കുട്ടിയെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പായ ശേഷം ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തു. അതിന് മുമ്പേ തന്നെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു 4-5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടുതലായിക്കോട്ടെ, ഇനി ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡോക്ടർ പറയണം ആൾക്കാരോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞില്ല, വന്ധ്യത സാമുദായിക പ്രശ്നമാണ്, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അതിനെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഡോക്ടർ എന്നർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല. ആ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനോടും അവരെ പുജിക്കുന്നതിനും ലാളിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ജന്മനാ ഉള്ള നമ്മുടെ വാസനകൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, അതിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കൊച്ചു മക്കളെ എടുത്ത് ലാളിച്ചും ഒക്കത്തിരുത്തിയും കൂടെ കളിച്ചും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കും എന്ത് തോന്നും? ആ ലാളന എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നൈസർഗികമായിരിക്കുന്ന ആ ഉറവ അതിങ്ങനെ പൊട്ടും. അത് പൊട്ടി ഒരിക്കലും ലാളിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഘനീഭവിച്ചു പോകും. ആ ഉറവ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അറിയുക പോലുമില്ല തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാളിക്കാൻ ഇത്രമേൽ ആഗ്രഹം ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്നു എന്നറിയാത്തവരുണ്ട്. ചിലർക്ക് നേരല്ല ലാളിക്കാൻ.
ഇങ്ങനെ വയസ്സാവുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കതിരുമ്പ വളം വെക്കണം, ആര് ഇനി സ്നേഹം കാണിക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹമേ വേണ്ടാണ്ടാവും. നല്ല കാലത്ത് കൊടുക്കാത്ത സ്നേഹത്തിന് അവരെ വയസ്സുകാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തണം. കല്യാണം കഴിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ആണും പെണ്ണും പരിശോധിക്കണം. അതിനെ പറ്റിയൊരു സ്വഭാവം എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ അതിലപ്പുറം വേണം. കുട്ടികൾ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. കാരണം കുട്ടികളെ നോക്കാൻ കഴിവുമില്ല, ക്ഷമയില്ല, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവളോ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളുണ്ടായിട്ട് അവരെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സഫർ ചെയ്യും. അത്തരത്തിലൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ കൂടി കഴിയണം എന്നിവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി. മുഖത്തോക്കി പറയണം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് സ്നേഹവും വികാരവും ലാളനയും ഒക്കെ പൊട്ടി ഒഴുകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ തോന്നണം. അങ്ങനെ പറയാൻ കൂടി ഇടയ്ക്ക് സാധിക്കണം എന്നുകൂടി പറയണം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തിന് ഞാനത് ആക്ച്വലി ബയോളജിക്കലിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? അത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തൊരു സോഷ്യൽ ടാബുമായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെന്താണ്, ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ്. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അവരെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക, അതിവിടെ പറയേണ്ടതല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കണം. ജന്മന ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് ജന്തുവിനും, അമീബ മുതൽ ആന വരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യമാണ്, പ്രകൃതിദത്തമാണ്. ആ ഒരു വികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ല, അതുകൊണ്ട് കുട്ടി വേണ്ടാന്ന്. അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ലാളിക്കാൻ പഠിക്കണം, എടുക്കാൻ പഠിക്കണം, നോക്കാനും ഒക്കെ അവർ വളരെ സന്തോഷമായി നോക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്ലെയിൻ കയറിയ കുട്ടീനെ കരച്ചിൽ കേട്ട ഓർഡർ സെക്കൻഡ് റൂംമേറ്റ് ആയി വന്ന ശേഷമാണ് എനിക്ക് എന്റെ മോന് കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ടാലും നമ്മൾ അമ്മേന്റെ സ്വാധീനമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കണം. അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള വിവരദോഷികൾ പറയണത് മാത്രമില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കഠിനമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല സെമിനാറുകൾ കൊടുക്കും. പൈസ വാങ്ങി തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. സർവീസ് അറ്റ് എ പ്രൈസ്, നത്തിങ് ഫ്രീ. അല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ. അവർക്ക് ചോറും ചായയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കണ്ടേ? ഒരു 10 പേരുടെ ഒരു ബാച്ചിനെ നമുക്ക് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരോ, കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരോ, കല്യാണത്തോട് പേടിയുള്ളവരോ, അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല സെമിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. നല്ല ആൾക്കാരെ വിളിക്കണം, അനുഭവം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ. ഞാൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഡോക്ടർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുട്ടി ഉണ്ടാവാത്തത്. ഞാൻ ഇന്നാളെ ആരോ പറഞ്ഞ വായിച്ചമാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്, അത് അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പോലും അറിയില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ഇത്രയും കാലമായിട്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിധിക്ക് എത്ര കഥകൾ ഡോക്ടർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വജൈന പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മക്കളില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി അത്ഭുതം തോന്നും. അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന, ആർ യു റെഡി ടു മാരി എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ വെറുതെ അല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അയക്ക് സ്ത്രീനോട് യാതൊരു താല്പര്യവും സെക്സിനോട് ഇല്ലാത്തൊരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കാതലൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് കുറച്ചൊരു പഴയ കാലത്തെ സിനിമയാണ്. എന്നാലും ഒരു കഥ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. പുതിയ ലോകത്ത് അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ HIV ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ചെക്കനും പെണ്ണും ഇതിട്ട് ഫ്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളും ആ ലെവലിലേക്ക്. മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ ഇതുപോലെ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ നോട്ട് IMA ഡു ദാറ്റ്? നിങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റുന്നവർ. സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളുണ്ട്, നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, നമുക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുക്കണം. സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി സമൂഹം നോക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സംഘം ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ബിലീവ് ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാന്റ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൈസയും കിട്ടും. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്രാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 5 ദിവസം വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു. ആ ഹോളി ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിൽ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യു ബി ഡൂയിങ് സംതിങ് റിയലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി. വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയൊരു സഹായമാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ഇവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഡോക്ടർ പ്രദീപൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എത്രമാത്രം സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട്
വളരെ ക്രിസ്പി വേർഡ്സിൽ വേണ്ടത് മാത്രം ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇത്രമാത്രം കഴിവും പഠിപ്പുമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, നല്ല മനസ്സുള്ള ഡോക്ടേഴ്സാണ് കോഴിക്കോട് IMA മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ. അവർ തന്നെ അതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ കുറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ. Are you ready to get married? Are you ready to conceive? Are you ready to become a father or mother എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പാരന്റ്ഹുഡിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? അതിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ത്യാഗം സഹിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റീസ് ടു ബി ഗിവൻ ടു ദ ചൈൽഡ്. നിങ്ങളുടെ ലുക്സിനല്ല, കുട്ടിയുടെ കംഫർട്ടിനാണ് പ്രയോറിറ്റി. കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ചീത്തയാവാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കാനും അതുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനം കൊണ്ടേ പോകാവൂ. അധികം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കരുത്, കുട്ടി ഛർദ്ദിക്കും, കുറച്ചേശം കൊടുക്കണം യാത്ര. ഇങ്ങനെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് പ്രീ പാരന്റിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു കർത്തവ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുകൂടി കുരിക്ക് അതിനൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഞാൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, എ വെരി ബിഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മകനും അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഖിച്ച് പറയാണ്. ഒത്തിരി പേര് സഹായിക്കാനുണ്ടാവും. There are so many doctors in കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഒത്തിരി നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെ വേണ്ട തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈകി വന്നതിന് ക്ഷമിക്കണം. സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി മലാപ്പറമ്പിൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാപനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, മധ്യവയസ്കരുണ്ടെങ്കിൽ, അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇളങ്കാറ്റായി വന്ന് ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുക. യുവർ ലൈഫ് ബിക്കംസ് പർപ്പസ്ഫുൾ. ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ള ജീവിതം നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശമിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ ഉത്സാഹമൊക്കെ കൂട്ടും, നമ്മുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നമുക്ക് ആയുസ് കൂടും. കാരണം അവരെ നോക്കണ്ടേ, പ്രായമായിട്ടുണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ടം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കണം. ഏത് വിഷമത്തിലും പ്രത്യാശ, എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവണം മോളെ. എന്ത് വിഷമത്തിലും എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് പ്രത്യാശ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അമ്മേ, നമ്മുടെ വീട് മാത്രം നമ്മൾ നന്നാക്കിയില്ലല്ലോ, ഇത് ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ കിടക്കുകയല്ലേ. അമ്മ പറയും, എൻ്റെ മോളെ ഒരു വീടില്ലേ, വീടില്ലാത്ത എന്തോരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്തിലും പോസിറ്റീവായി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഒരമ്മ. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് പ്രായമാവുമ്പോൾ എനിക്കും എന്തിലും ആ ഒരു പോസിറ്റീവായ ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, അവരെ നല്ലോണം നോക്കുന്ന, അവരെ കരുതി നോക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന. ഈ ലോകത്തിലെ ത്യാഗമല്ല അത് ശരിക്കും. അതിനെ ത്യാഗം എന്നോ ഡ്യൂട്ടിന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനാ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കുണ്ടായ കുട്ടിയല്ലേ, ആ കുട്ടിയെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ? അത് സന്തോഷമല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മളതിനെ ത്യാഗം സഹിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി പറയണ മക്കളോട് നിനക്ക് വഴി അത് ചെയ്തു, നിനക്ക് വഴി ചെയ്തു, എന്തിനാ പറയുന്നത്? അതൊക്കെ നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. വൺ മോർ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു സേ, ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഫൺ പാരന്റിങ്. ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫൺ പാരന്റ് ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്താ കേട്ടോ, നല്ല കാര്യം കേട്ടോ. അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മമാരെപ്പോഴും മക്കളോട് ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുമെന്ന് പറയുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പണിയെടുക്കാതെ നടക്കുന്ന അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ, അവർ കാര്യമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല. സുജായി ജീവിതം, നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് മക്കളോട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കരുതി ജീവിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നോ ഇല്ല. കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ, മക്കളുടെ ആവശ്യം എന്നാ വന്നോ മക്കളെ, ഉടനെ അവരെയും കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അമ്മ പാവം മോളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇന്ന ബാധ്യതയുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അമ്മ. അപ്പൊ ആ അമ്മേനെ മക്കൾ വയസ്സാവുമ്പോൾ വെറുക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന പാരന്റിനെയാണ് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കരുതിക്കോളൂ, മക്കളോട് ഇനി സേവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ അവർ വരുമ്പോൾ കാശ് കടം വാങ്ങിയിട്ടായാലും നല്ല അടിപൊളി ജീവിതം നടത്തി പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് വരാൻ തോന്നും. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂർ പോയാലോ അമ്മേ, നമുക്ക് നല്ലൊരു വണ്ടിയൊക്കെ ഹയർ ചെയ്ത് പോവാം, എന്തിനാ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാര്യ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഓടിച്ചു, പൈസ നീ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് പറയണം. കാലാകാലങ്ങൾ അമ്മ എല്ലാത്തിനും ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ബി എ ഫൺ പാരന്റ് എന്നെനിക്ക് വെറുതെ, അത് ഞാൻ കുറച്ച് പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഗൗരവമായിട്ട് പറയാണ്.
ബി എ ഫൺ പാരന്റ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം ഉത്സാഹമാണ് നമ്മളെ കൂടെ. നമ്മൾ ഏത് നേരവും സ്വത്തുണ്ടാക്കലും കടത്തിന്റെ കാര്യവും പ്രശ്നങ്ങളും പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രശ്നങ്ങളേ വേണ്ട, പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അവധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വയം ഓട്ടോ സജഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പോവാം എന്നും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുയുടെ 10ാം വാർഷികം വളരെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് Thank you very much, madam, for your wonderful insights and for your valuable presence in spite of your busy schedule. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർക്ക് ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ശിവദാസ് സാറിനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാഡം. താങ്ക് യു ശിവദാസ് സർ. 10 വർഷമായി To receive the honor, may I invite Dr. Anita, consultant of Kokuri Clinic, onto the stage. May I invite Mr. Nishad, manager of Kokuri, to receive the honor from the Honorable Mayor. Thank you, Mr. Nishad. May I invite Ms. Ranjula, head nurse of Kokuri, to receive the honor. Clinic. Thank you, Beena ma'am. 5 വർഷമായി കൊക്കൂരിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള സ്നേഹാദരമാണിനി. ആദരവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൊക്കൂരി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വിജയൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വിജയൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദരവേറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ് അശ്വതി. മിസ് അശ്വതി. And Ms. Malini. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Ms. Malini onto the stage. Thank you very much, Malini, and thank you, Vijayan sir. Thank you very much. To felicitate the occasion, may I now invite. It's really a prestigious moment for me. I, being the teacher of Dr. Shivdas, Dr. Neelima, and other staff of Kokuri, to behold this name and produce such a wonderful clinic. I had been to the clinic as part of the ART registration. I was happy to see the facilities there. So I wish all the best to this center. And I remember in 2019 when your mother was there, I was also a part of this family. And today again, on this 10th anniversary, I'm part of this family. I thank you so much for remembering what all I have taught you and calling us on and off for those few tips which you like to have from me. I wish you all the best. Thank you very much, madam, for your kind words. May I now. Worshipful Mayor, Shivdas, Jyoti madam, dignitaries on and off the dais. ഞാനും ശിവദാസും ഓൾമോസ്റ്റ് 15-20 വർഷത്തിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് 10 വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഡു വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു. മൈ പ്രേയേഴ്സ് ആർ വിത്ത് യു. And I remember the days when he was a consultant in MIMS Hospital and how they tied up with craft and how he picked up his laparoscopy and IVF skills in collaboration with that organization. And how he went to Bombay and studied under some very eminent infertility specialists. He has come a very long way from that. Infertility എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആൻഡ് അത് വളരെ ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ്. ഐ റിമെമ്പർ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പേഷ്യൻ്റ് പണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത്, അതായത് അവർ ജാതകം നോക്കാൻ പോയിട്ട് കണീഷൻ്റെ അടുത്ത് പോയ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം. ഭാര്യയും ഭർത്താവ് രണ്ടാളും തലയും ആട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന് എന്ത് വീട്ടിത്രയാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവസാനം അവർക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായത് IVF വഴിയാണ്. അപ്പോൾ IVF-ൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടി ജനിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത്, ലാബറട്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് ജനിക്കുന്നത്. അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുകയാണ്. സോ അവർക്ക് പിന്നെയാണ് അവർക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തത് വാട്ട് ആ കണീഷൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണീഷന്മാർക്ക് പോയിട്ട് പ്രശ്നമാക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് the work which you are doing, Shivadas, is indeed divine, and a lot of people consider you God, and that is not a joke. Please, a big hand for Shivadas. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് പുണ്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ദൈവമായി മാറിയതാണ് ശിവദാസ്. You said your mother is not with you anymore. I am saying that she is always here for you. എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് കൈ, അമ്മയുടെ രണ്ട് കൈ നിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. She is not left us. She is gone for heavenly abode. She is always watching you. My dear friend, I wish you all the very best and hope that I will be around for the 25th anniversary of this organization. If I'm around, remember me, I will come. God bless you, my dear. God bless you. Thank you very Thank much. you very much. Thank you very much, Raju sir, for your kind words. ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അറിയിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ശിവദാസ്, ഉദ്ഘാടക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ്, സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഈ കൊക്കൂരി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ 10ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം ഒരു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മികവാർന്ന സേവനം, മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം അത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യഥാസമയം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ കൊക്കൂരി ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശിവദാസ് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, വളരെ ഒറ്റ വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗമ്യനായ, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. എൻ്റെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എന്നെ ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നറിയാതെ പലപ്പോഴും കൊക്കൂരി പോയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ശിവദാസ് ഡോക്ടർ. അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അയാളെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറന്നു പോവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെരുമാറ്റം. ഞാനതാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഉപരി ഡോക്ടർ ശിവദാസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കുറേ കാലമായി ശിവദാസുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ. പിന്നെ ഡോക്ടർ ശിവദാസിൻ്റെ കൂടെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു കൂട്ടം ഡോക്ടർമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ നല്ല എംപ്ലോയീസ്, എപ്പോഴും ഓൾവേസ് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, കാരണം ലീസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഒരു സൂപ്പർവിഷനൊക്കെ, കാരണം അവർക്കറിയാം ദേ നോ ദെയർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതാണ് ഈ കൊക്കൂരിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു രഹസ്യം. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ വേറൊരു കാര്യം, ഒരു ഡോക്ടർ നല്ല ഡോക്ടറായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാം, പക്ഷേ അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുപരി 1-2 എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റീസ് ആ നടത്തുന്ന ആൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ശിവദാസിനുള്ളത്,
എൻ്റർപ്രനർഷിപ്പ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് അത് എന്താ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇൻബിൽറ്റാണ്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കും തുടങ്ങാം, പക്ഷേ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി, അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റർപ്രനർ സ്കില്ലും ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഡോക്ടർ ശിവദാസിന് ഒരുപാടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ കൊക്കൂരി 10 വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ശൈലി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുക ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കല്ല, അത് തനതായി വരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ തന്നെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ, ദി അതർ നെഗറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ എന്നത് അവിടെയാണ് ലേബർ അൺട്രസ്റ്റ്, എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുള്ള ഈ പൊളിറ്റിക്സ്, പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ വന്ന് ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്ന എത്രയോ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. ആ പോസിറ്റീവ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം, ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊക്കൂരിയുടെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം LLP ആണ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഈ തരത്തിലുള്ള നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശിവദാസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരുപാട് മുതൽ മുടക്കുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ എന്ത് വേണം, അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം, ഇൻവെസ്റ്റർ വരണം. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവിടെയും ഡോക്ടർ ശിവദാസ് വളരെ വൈസ് തീരുമാനം എടുത്തു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും അതുപോലത്തെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് നടപ്പാക്കാനും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു പൊതുവായ ഉദ്ദേശം, അതാണല്ലോ ഒരു പൊതുവായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സേവനം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊതുവായ ഉദ്ദേശത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നമ്മുടെ കൊക്കൂരിയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതായത് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിന് മാത്രമേ ഈ സ്ഥാപനം നടത്താൻ പറ്റൂ. ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ, ആ ഉദാഹരണത്തിന് ART ആക്ട്, പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബിൽ ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നിബന്ധനകൾ അതേപടി, കാരണം ഞാനും അതുമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനമായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പാലിച്ച് പോരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ GST അറിയാം, GST അതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് റൂട്ട്, GST ഒക്കെ കടന്ന് നമ്മളൊക്കെ മന്ത്ലി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം ആണ് കൊക്കൂരിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എന്നുമാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. യേശുദാസ് ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you very much, sir. To felicitate the occasion, to be felicitated. And today I realize that I am also proud to be associated with Shivadas. Naneppo Shivadas nodu samsarikkarundu. Renchula, thank you. Josna, my wife, my daughter is here, my friend Ranjish is here, my dear friend Pradeep is here. Thank you very much, all of you, to come. I consider this relation as Sholay are in conducted in Kerala. Sholay, Dharmendra and Amitabh Bachchan, he is the Amitabh. I am the Dharmendra, but Himawali comes to me, okay? Not to him. So this relation started off 3 years now, and we have been doing well. When I departed from my previous setup, I had a success rate of 54% IVF pregnancy. It is proud to be associated with him because I am also not from here. ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്.
വളർന്നതെല്ലാം ബോംബെയിലും പുറത്താണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ പേരാണ് ബിനുജ ഉദയോത് വർമ്മ. തച്ചോലി ഉദയൻ വടകര നാട്ടുകാർ രഞ്ജീഷ് എന്നറിയാം. So I'm very happy to see that he is associated with his mom. So am I. For the last 24 years, she's no more. She's no more for 31 years. But I come here to practice, and she said I should serve her people. So this association continues, and it is fantastic. And as I go through 3 years, I see how the organization is growing. And you won't believe we have the artificial intelligence also integrated in various technologies in the department, radiology, even semen analysis. It is going really forward. Congratulations on the 10th anniversary. Happy birthday. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words. To render the vote of thanks, sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരുപാട് നിന്നുപോയി. നന്ദി മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് 2 വാക്ക്. ഈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു നാൾവഴികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശിവദാസും ജനാർദ്ദൻ സാറും മറ്റെല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കൊന്നൊരു ഫംഗ്ഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന് എത്തുന്നത്. 10ാമത്തെ വർഷം ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ശിവദാസിൻ്റെ ഇൻലോസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ അത്ര ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അന്നത്തെ അതിനൊന്നുള്ള സൗകര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ മങ്ങിയ ഓർമ്മകളും പ്രോബബിളി കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഈ വളർച്ച വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി തന്നെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ എല്ലാ റോഡ് മാപ്പിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്ത് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർച്ച വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയെക്കുറിച്ച് ശിവദാസ് സൂചിപ്പിച്ചു. 5ാമത്തെ വർഷത്തെ ആഘോഷത്തിൽ അമ്മ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കണം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫേം തുടങ്ങാൻ പല സൗകര്യങ്ങളും ചേർത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങും. അതിന് പതിയെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ പലരും ജോയിൻ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യും. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിട്ടുപോയി വരും. എങ്കിലും കോക്കൂരിയുടെ ഞാനത് പലപ്പോഴും ശിവനോട് നേരിട്ടും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. കോക്കൂരിയുടെ ഒരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇനിയിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അത് 5ാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ അമ്മ അത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അത് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടീമാണ് ഞങ്ങളതിനെ വിളിക്കുന്നത് ടീം കോക്കൂരി എന്ന്. അതൊരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് തുടങ്ങുക മാത്രമല്ല, അതൊരു നല്ല ടീമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. ആ ഒരു എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ ഈസ് വെരി ലെസ് മറ്റുള്ള പല ഫേംസും നമ്മൾ കമ്പയർ. അതിൻ്റെ കാരണം നേരത്തെ ജനാൻസ് നാടോട് പറഞ്ഞു, ഒരു എൻവറോൺമെൻറ്റ്, ഒരു ഫേം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ടീമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കോക്കൂരി ടീമിനെ ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കാണ്. ജനസേന എൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ശിവദാസ് വളരെ സൗമ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതെനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു വാക്കാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ പരിചയമില്ല വീട്ടിൽ. നിമ്മിയോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ഡാൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവാണ്. അത് ജനാർദ്ദൻ സാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ വാക്കുകൊണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ സോറി വേണ്ട ഞാൻ ടേക്കിംഗ് ലിറ്റിൽ പറയുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ
ഇൻസിഡൻ്റലി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളെ 3 പേരെ, എൻ്റെ സിസ്റ്ററോടെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ 3 പേരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ഇദ്ദേഹം ശല്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പുറത്തുള്ളവരോട് വളരെ സൗമ്യനും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം സൂചിപ്പിക്കണം തോന്നി. അത് വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ പല പേഷ്യൻസായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ശിവദാസ് മിംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്വന്തം അച്ഛനുള്ള സമയത്ത് ഞാനും അച്ഛനും കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാനും അച്ഛനും പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അവിടെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ ബ്രദറും ഫാദറുമാണെന്ന്. അവർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ സാറിൻ്റെ, ശിവദാസ് ഡോക്ടറുടെ അച്ഛനാണല്ലേ ബ്രദറാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, അതായത് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ പാരൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളോടാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ, MBBS കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ MBBS ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത്, റാദർ MBBS കഴിഞ്ഞ് ഈ PGക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം അറിയാം അതൊരു നൈറ്റ് മെയറാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ അനുഭവിക്കുന്നത്, കാരണം എൻ്റെ മകളിപ്പോൾ അതേ സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ PGക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അന്ന് ഇന്നത്തേക്കാൾ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിലും അതേ നിവർത്തിയുള്ളൂ അന്നത്തെ. അപ്പോൾ അതിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ MBBS എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയി എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഈ IT ബൂം വന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോയി ഇഷ്ടംപോലെ ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ റിഗ്രറ്റ് പല സമയത്തും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ അത് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നു. അത് ആ റിഗ്രറ്റിൻ്റെ ഇതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ MD ചെയ്യുന്നതും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വെറും ഡോക്ടറല്ല, ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ മാറി എന്നത് വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ഗിവ് യു അത് ഇതങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞല്ല, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓരോ സംസാരം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പോക്കിരി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ 10ാം വാർഷിക വേളയിൽ നന്ദി പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രൗഢഗംഭീരമായ ധന്യമായ ഈ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച സമാദരണീയയായ കോഴിക്കോട് മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് മാഡത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആദരപൂർവ്വം പോക്കുരി ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഡോക്ടർ VK ശിവദാസ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ ഡോക്ടർ അനൂപിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന